Good morning, one and all. Today our topic, yesterday our topic has been concluded with different types of sand testings. So in that sand testings, we have been already discussed about two types. One is, all of you just mute yourself. Okay. So we are having so many tests. So in that we have been concluded with just remembering you one more time. So I will give you one more time the screen share. After that we will continue with that one. All of you please join into our class within the time. Okay. Otherwise you will all miss the total topic, main important key points in our topics. Okay, right? So now we will start our class. So here you can observe first thing, types of sands. In the types of sands, first one is moisture content test, and second one is clay content test, and third one is permeability test. If anybody wants to write a small ఎవరికైనా కానీ చిన్నగా చెప్తున్నానమ్మా, రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకునే అలవాటు ఉంటే రాసుకోండి, ఎందుకైనా మంచిది. సో రైట్, moisture content test, second one is clay content test, third one is permeability test, fourth one is grain fitness test. గ్రెయిన్ ఫిట్నెస్ అంటాం కన్నా కూడా దాన్ని మనము గ్రెయిన్ ఫైన్నెస్ అంటాము. గ్రెయిన్ యొక్క ఫైన్నెస్ అంటే దాని యొక్క క్వాలిటీని రిప్రజెంట్ చేసే టెస్ట్ గ్రెయిన్ ఫైన్నెస్ టెస్ట్ అంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ మౌల్డ్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్, అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టరీనెస్ టెస్ట్, సెవెంత్ వన్ ఈజ్ compression strength test. So these are all the different types of sand tests. Totally we are having on screen, it is having 7 tests. So in that we have been already discussed in our earlier classes. First one is moisture content test and second one is clay content test. Just I will remember one more time with the same test. So first thing, this is the moisture content test. Whenever we are adding some moisture content, then the sand will attain some property. What is that property? It is the green strength. So green strength అనేది రావాలి అంటే we are adding the moisture content. Moisture content ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? వాటర్ ని గనక మనము అంటే వాటర్ అంటే డైరెక్ట్ గా లిక్విడ్ ని పోర్ చేయకుండా ఆ శాండ్ కి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉందో అంత రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ని కనుక మనం యాడ్ చేస్తే దాన్ని మనము టెక్నికల్ వర్డ్ కింద మార్చుకొని చెప్పుకుంటున్నాము. సో సే ఇట్ యాజ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్. whenever we are adding some addition of moisture content to the sand which is having a 20 to 50 grams of molding sand, 20 to 50 grams. So take a standard weighing, that is 20 to 50 grams of molding sand. Then we are adding the moisture content to that sand. Then go for a weighing machine. Then it will attain the total weight. That means it is attaining including the moisture content. It is including the moisture content. Moisture content యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం వెయ్యింగ్ అంటే వెయిట్ చూడాలి నాన్న. ఆఫ్టర్ వెయ్యింగ్ then we are going for a oven. Oven means not at all a householding purposes oven. It is a oven which is heating a high degree of temperature which has been used in our industrial purpose. So in that oven, heat the molding sand at high temperature. Up to which temperature? Up to 100 degrees centigrade. That means maintain that temperature at a level. That means ఒక గంట పాటు లేదంటే 50 minutes పాటు అంటే ఒక టెంపరేచర్ అనేది అలా కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి నాన్న. ఆ 50 grams శాండ్ ని ఇంక్లూడింగ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తో కలిపిన ఆ మౌల్డింగ్ శాండ్ ని ఓవెన్ లో మనము 100 degrees centigrade వరకు కొంత టైం అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ ఏమవుతుంది. సో చూడండి 1 hour పాటు హీట్ చేయాలి నాన్న. అప్ టు 1 hour అంటే 60 minutes పాటు 100 degrees టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ శాండ్ ని అలాగా హీట్ చేస్తూనే ఉంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్, ఆ శాండ్ లో ఉన్న ఆ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కాస్త ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఎవాపరేట్. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత లెట్ ఇట్ టేక్ దెమ్
టేక్ ద మౌల్డింగ్ శాండ్ ఫ్రమ్ ది ఓవెన్ లోంచి బయటకు తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ ఏమవుతుంది, రూమ్ టెంపరేచర్ కి రీచ్ అయ్యే వరకు దాన్ని అలాగ వదిలేసేయాలి. ఇట్ విల్ దెన్ కూల్డ్ అండ్ దెన్ రీవేయింగ్ ద మౌల్డింగ్ శాండ్. మళ్ళీ వెయింగ్ మళ్ళీ చేస్తాం. మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, వెయింగ్ అంటే మళ్ళీ వెయిట్ చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే కొంత వెయిట్ అనేది తగ్గుతుంది, కొన్ని గ్రామ్స్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకు ఆ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ అనేది లెస్ అవుతుంది, తగ్గుతుంది అంటే రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎవాపరేటింగ్ ద టోటల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇన్ ది మౌల్డింగ్ శాండ్. ఓవెన్ లో పెట్టినప్పుడు ఆ హై టెంపరేచర్ కి లోపల ఉన్నటువంటి తేమ శాతం అంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. దెన్ we will get the original weight of the sand. Then we will get the original weight of the sand. So దీన్ని ఎందుకు ఇలాగా అంటే ఆ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది శాండ్ లో ఎంత ఉంది అనేది we can determine very speedily by using. ఇలాగే కాకుండా ఇంకొక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా ఉందమ్మా, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పీడీ మాయిశ్చర్ టెల్లర్ అంటాము. Here you can observe on screen moisture content testers. So first thing, here you can observe this is the oven which will heat the moulding sand up to 60 minutes with 100 degrees temperature. 100 కాదు, మనకి ఎంత టెంపరేచర్ కావాలంటే అంత టెంపరేచర్. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ద ఓవెన్ మే బి పర్చేజ్డ్. సో ఇది వచ్చేపాటికి 100 degrees టెంపరేచర్ వరకు ఈజీగా దీనిలో మనము హీట్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేపాటికి వెయింగ్ మెషిన్. So these are all the standard sand specimens and this is the directly you can observe. This is a moisture content teller, direct గా వచ్చేస్తుంది దీనిలో. సో హియర్ ఇలా చూసుకుంటే this is the moisture content testing. సో శాండ్ కి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ టెస్ట్ చేస్తే కనుక దానిలో మనకి ఎలా అయితే ఈజీగా మనము మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలం అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫర్ పర్మియబిలిటీ టెస్ట్. పర్మియబిలిటీ టెస్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇందులో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇందులో కూడా స్టాండర్డ్ స్పెసిమన్స్ తీసుకుంటాము, అండర్ స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ లో తయారు చేసినటువంటి స్టాండర్డ్ స్పెసిమన్స్ తీసుకుంటున్నాము. దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, నెక్స్ట్ దీస్ స్పెసిమన్ ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ ఆన్ స్క్రీన్ మీద వీఆర్ షేరింగ్ హియర్. సంబడి ఈజ్ అనోటేటింగ్ హియర్, డోంట్ మేక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో హియర్ the specimen usually 2 inches diameter and 2 inches height. It is used for testing. So a standard dimensions ఉన్న స్పెసిమెన్స్ మాత్రమే మనం ఏం చేస్తామంటే పర్మియబిలిటీ టెస్ట్ కి తీసుకువెళ్తాం. పర్మియబిలిటీ అన్నా ఒకటే, porosity అన్నా ఒకటే. Already we have been discussed different types of properties of the sand. So in that permeability already we have been discussed in our earlier classes. The air or the flow of air or the gases which are available or which are generated by the casting అంటే molten metal pour చేసినందువలన లోపల కొన్ని గ్యాసెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. అలాగే ఎయిర్ అనేది కొంత లోపల ఉండిపోవడం వలన కాస్టింగ్ అంతా కూడాను కొన్ని డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అలాంటివన్నిటినీ కూడాను డిఫెక్టెడ్ కాస్టింగ్ బయటకు వస్తే మార్కెట్ లో సరిగ్గా మనకి దానికి ఇది ఉండదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, వితౌట్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ ద కాస్టింగ్. దేర్ఫోర్ టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ డిఫెక్ట్స్ ద కాస్టింగ్ మస్ట్ బి అటైన్డ్ స్మూత్లీ, దేర్ఫోర్ పర్ఫెక్ట్లీ, సో యాక్యురేట్లీ. ఇవన్నీ కూడా మనము మెన్షన్ చేసుకోవాల్సిన మాటలు నాన్న ఇవన్నీ కూడాను. టు గెట్ అన్ యాక్యురేట్ కాస్టింగ్ we must provide all these tests. Just wait a minute. Okay. So to attain a good casting, we are all providing different types of tests. Therefore, here permeability is also known as porosity. The test is performed in a permeability meter consists of balanced tank. Here you can observe. So this is the balanced tank. So here you can observe. Just I will annotate here also. So this is the manometer. This is the manometer. Here the liquid is
flowing in this way. This is the U-tube manometer అంటామమ్మా. దీనిలో ఆ లిక్విడ్ అనేది ఏమవుతుందంటే అటు ఇటు మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. ఎలాగా ఇక్కడ నుంచి ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేస్తే ఇట్లా లిక్విడ్ విల్ మూవ్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. వేరాస్ ఇక్కడ ఎయిర్ తోటి అంటే స్టాండర్డ్ 200 cc ఎయిర్ కనుక మనము ఈ స్పెసిమెన్ మీద అప్లై చేస్తే, అంత లోడ్ అప్లై చేస్తే, ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఆ ఎయిర్ ఎటు నుంచి ఎటు వస్తుంది, ఈ స్టాండర్డ్ స్పెసిమెన్ లోంచి ఎయిర్ ఫ్లో అనేది ఇలా కిందకి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఈ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న ఈ ఎయిర్ ఫ్లోని ఏమవుతుంది అంటే బోత్ సైడ్స్ కి ఇటు బోత్ సైడ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న ఈ వాల్వ్స్ లోకి డివైడ్ అవుతుంది. సో డివైడ్ అయినప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మే బి ఫ్లోడ్ in this direction and half of the air is flowed in this direction. Therefore, we will attain the total pressure in the air. Therefore, starting ikkadunna pressure ki there must be a difference. Therefore, ee air eppudaithe ila move ayindo lopala unna gases anni kuda no air dwara manaki both sides 3 sides kuda bayitiki vachestayi. So this is the permeability tester. Here one more thing you can observe. So here this is the permeability number. The air is in cubic centimeters. Therefore, here you can observe P is equal to, ఇది మీకు ఎక్కడైనా సరే క్విజ్ లో అయినా యూజ్ అవుతుందమ్మా. ఈ పర్మియబిలిటీ నంబర్ అని అడుగుతారు. ఈ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టైం ఇది. సో P is equal to, where P indicates permeability, where V is indicates the volume of air, which is we are taking here as 2000 centimeter cube. Already we have been shared in our screen. Therefore, H is the height of the specimen. That is, we have been discussed in inches, 2 inches diameter and 2 inches height. So that is the standard dimensions of a sand specimen. Here also we can observe, you can observe on screen. Sand specimen is 1 centimeter and 2 centimeter cross section and 1 centimeter height. This is also one of the standard specimen of sand specimen. Standard dimensions of a sand specimen. Where is A is the cross sectional area of the specimen, in area is in centimeter square. So చూసుకోండి అన్నిటికీ కూడాను యూనిట్స్ అనేవి ఉండాలి. రేపు మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడైనా సరే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసేది యూనిట్స్. హెచ్ ఈజ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఏ ఈజ్ ఇన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎప్పుడు కూడా సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ లో ఉంటుంది. టైమ్ ఈజ్ ఇన్ మినిట్స్ అండ్ వేర్ పి ఈజ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్. ఎప్పుడు కూడా సెంటీమీటర్స్ మినిట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ కూడా గ్రామ్స్ పర్ సెంటీమీటర్స్ లోనే మనము మెయింటైన్ చేయాలి. సో గ్రామ్స్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్ గ్రామ్స్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ ద పర్మియబిలిటీ టెస్ట్. సో పర్మియబిలిటీ టెస్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గ్రెయిన్ ఫైన్నెస్ టెస్ట్ అంటున్నానమ్మా నేను. గ్రెయిన్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ అన్నా గ్రెయిన్ ఫైన్నెస్ టెస్ట్ అన్నా రెండు బోత్ ఆర్ సేమ్. దీన్నే మనం GFN టెస్ట్ అని చెప్పుకుంటామని చెప్పాను నేను. సో దీనికి మనము వీఆర్ హ్యావింగ్ నంబర్ ఆఫ్ సీవ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఆన్ స్క్రీన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ శాండ్ సీవర్. So using this sand sieve, we can maintain a fineness for the sand. So at the top of this sand sieve, we are pouring the sand. Therefore, this first sieve will totally divide the sand particles which is not having that size. అంటే ఇందులో ఉన్నది కాస్త ఏమవుతుంది, కొంత కిందకి దిగుతుంది. అలా కొంచెంగా కిందకి దిగితే we are getting a fine sand at this sieve and some more extent and here some more extent, and finally this is having a rough sand. At the first sieve we are having the rough sand. According to our requirement, different types of sands has been divided into different types of sand has been ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్, అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్, ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అక్కడ యూజ్ చేస్తాం నాన్న. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది శాండ్ ఫైన్నెస్ టెస్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వెయిట్ మినిట్. ఓకే రైట్. Now, so this is about the sand
saver. Therefore this is the compression test. Here compression test means, so this is the one more important test which we have been already discussed in our earlier, but this is not కరెక్ట్ గా చెప్పలేదు మీకు. కంప్రెషన్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అని ఒక జస్ట్ వర్డింగ్ అయితే చెప్పున్నాము, జస్ట్ ఒకసారి వినండి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద కంప్రెషన్ టెస్టర్. కంప్రెషన్ టెస్టర్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే శాండ్ మౌల్డ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు కంప్రెసివ్, టెన్సైల్, షియరింగ్ అండ్ ట్రాన్స్వర్స్. ఏంటవి అంటే కంప్రెసివ్ మీన్స్ whenever we are having this one, ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇక్కడ here we are making a sand specimen. ఇక్కడ మీకు శాండ్ స్పెసిమెన్ అనేది పెడతాం నాన్న. సో ఈ స్టాండర్డ్ శాండ్ స్పెసిమెన్ అనేది పెట్టినప్పుడు మౌల్డింగ్ శాండ్ బాక్స్ మరి శాండ్ స్పెసిమెన్ డైమెన్షన్స్ చెప్పాను కదా మీకు నేను. ఆ శాండ్ స్పెసిమెన్ పెట్టినప్పుడు చూడండి, here this valve is rotating in this direction, clockwise direction. Therefore here this will make some compression, అంటే నొక్కడం. బోత్ సైడ్స్ దానికి ఏమవుతుందంటే కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. కంప్రెషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ద శాండ్ స్పెసిమెన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ జస్ట్ సంథింగ్ compression has been occurred. Therefore, and next one, whenever we are providing, one more thing is here you can observe another valve. So here you can observe using this one tensile strength. Tensile అంటే both sides కూడా దాన్ని పట్టుకొని లాగడం. రెండు చేతులు పట్టుకొని మనిషిని పట్టుకొని లాగితే, ఒక మనిషిని కానీ ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కానీ బోత్ సైడ్స్ గనక పట్టుకొని లాగితే ఈక్వల్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే బోత్ సైడ్స్ కూడాను, దాన్ని మనం టెన్సైల్ అంటాము, టెన్సైల్ ఫోర్స్ అంటాము. కంప్రెసివ్ మీన్స్ బోత్ సైడ్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని మధ్యలో పెట్టి పైనుంచి కింద నుంచి కూడా ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేస్తే, దాని మీద ప్రెషర్ పెడితే దాన్ని కంప్రెసివ్ అంటాము. ప్రెషర్ పెట్టి వెనక్కి లాగితే, రివర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో లాగితే దాన్ని మనం టెన్సైల్ అంటాము. షియరింగ్ మీన్స్ జస్ట్ బోత్ సైడ్స్, అంటే ఏంటంటే మీకు ట్విస్టింగ్ అన్నట్టు. ట్విస్టింగ్ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పట్టుకొని దాన్ని ట్విస్ట్ చేయడం. ట్విస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రివర్స్ లో మీకు లోపల ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రెంగ్త్ అంతా కూడాను బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మనం టెస్ట్లన్నీ కూడా దేని మీద చేస్తాం, ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి ఆన్ స్క్రీన్ మీద, ఏ స్పెసిమెన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ దట్ ఈస్ 2 inches in diameter and 2 inches in height. That is the standard specimen we have been taken here. దాన్ని మనము ఈ స్టాండర్డ్ కంప్రెషన్ స్ట్రెంగ్త్ టెక్స్చర్ మీద మనం ఏం చేస్తామంటే టెస్ట్లకి పంపిస్తాం. అక్కడ ఇంత లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది బ్రేక్ అయింది, ఇంత లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అప్లై చేసినప్పుడు బ్రేక్ అవ్వలేదు. సో దాని మీద ఇంకొంచెం లోడ్ అప్లై చేస్తాం, అంటే హౌ మచ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అనేది వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్ యూజింగ్ దిస్ కంప్రెషన్ స్ట్రెంగ్త్ టెస్టర్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో దిస్ ఈస్ ద కోర్ మేకింగ్. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్. కోర్ గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం నాన్న, ఇంకా టైం ఉంది దానికి. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గేటింగ్ సిస్టమ్. ఇలాగ టెస్ట్లన్నీ చేసిన తర్వాత మనము శాండ్ ని, ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ అని చెప్పుకున్నాము. యూజింగ్ దిస్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ వీఆర్ మేకింగ్ different types of molding sands. Therefore, you after completion of these tests, molding sand ఎప్పుడైతే మౌల్డింగ్ బాక్సెస్ లో పోర్ చేసామో దానికి మనం ఏం చేయాలి, గేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. గేటింగ్ ఎందుకు మనకి అంటే, టు మేక్ యాన్ uneroded cavity. Erosion means కరిగిపోవడం. క్యావిటీ అంతా కూడా కరిగిపోకుండా we must provide a gating system. A gating system is having sprue, pouring basin, runner and riser and gates. ఏంటిది అంటే చూడండి ఒకసారి, ఆల్రెడీ ఆన్ స్క్రీన్ మీద డెఫినేషన్ ఉందో చూడండి. The term gating system refers to all passageways through which the molten metal passes to enter the mold cavity. First one is pouring basin, and second one is sprue, and third one is runner, fourth one is riser, and fifth one is gates. So this is about the gating system. And here you can observe ఈ గేటింగ్ సిస్టమ్. ఎందుకు మనం ఈ గేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము అంటే, ఈ గేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ డిజైన్డ్
by providing a defect free casting. చెప్పాను మీకు నేను ఆల్రెడీ, డిఫెక్ట్స్ అనేవి గనక మనకి వస్తాయి అనుకున్నప్పుడు ఈ గేట్స్ అన్ని కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బేసిక్ డిజైన్ which is needed to construct a smooth and proper filling of the mold cavity for the casting without any discontinuity. ఎటువంటి డిస్కంటిన్యూటీ అనేది లేకుండా ఉండడం కోసం మనము ఈ గేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది, ప్రొవైడ్ చేస్తాము. వన్ మోర్ టైమ్ ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. టు గెట్ ఏ స్మూత్ ప్రాపర్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ది మౌల్డ్ క్యావిటీ ఆఫ్ ద కాస్టింగ్ వితౌట్ ఎనీ డిస్కంటిన్యూటీ అంటే మధ్యలో ఆగిపోవడం కానీ అలా ఏమీ లేకుండా ఉండడం కోసం వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ గేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ to avoid voids or solid inclusions. Voids ante it is one of the defect nana meeku already cheppunnan kada, defects, types of defects anevi meeku ippudu next chepta nenu, అందులో వస్తుంది మీకు voids అని. వాయిడ్స్ కానీ సాలిడ్ ఇంక్లూజన్స్ అంటే శాండ్ కాస్టింగ్ మీద పైన ఇలాగా చిన్నగా అంటే పైన క్యావిటీ ఎప్పుడైతే మీకు మౌల్డ్ క్యావిటీ అనేది ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అవుతుందో పైన అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోయి కాస్టింగ్ అనేది షేప్ అనేది చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. దేర్ మస్ట్ బి మైన్యూట్ డిఫెక్ట్స్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా రాకుండా ఉండాలంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ confirmly gating. A proper method of gating system is also leads to a pure molten metal to flow through a ladle to the casting cavity, which ensures proper and smooth filling of the cavity. And one more thing is, this depends on the layout of the layout of the gating channels. It depends upon the gating channels. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నానమ్మా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ లోకి వచ్చేపటికి గేటెడ్ ప్యాటర్న్ అని ఒకటి చెప్పాను మీకు నేను. అంటే నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సింగిల్ టైమ్ వీ విల్ అటైన్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, అండ్ దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎ మాస్ ప్రొడక్షన్, దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ బల్క్ ప్రొడక్షన్. అంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సింగిల్ టైమ్ లో మనకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది అవుతాయని చెప్పాను నేను. సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ gating channels. So as the direction and the position of the runner, sprue and in gates, it is depends on the layout of the gating channels. So here to remove all these slag dross means this is one of the one of the defect. స్లాగ్ కానీ డ్రాస్ కానీ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే లోపల ఉన్నటువంటి అన్రిక్వైర్మెంట్, మనకి రిక్వైర్మెంట్ లేనిది ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా పైన మీకు అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ అంటాము. సో అలాంటి వాటన్నిటిని కూడాను ఇది ఎలా చేసేస్తుంది, లోపలికి ఎలా చేస్తుంది. సో టు అటైన్ ఎ గుడ్ కాస్టింగ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద గేటింగ్ సిస్టమ్. సో దీనిలో మీకు మెయిన్ గా చెప్పదలుచుకున్నది అందరు జాగ్రత్తగా వినండి. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద గేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ which enables a proper gating system. Therefore, we are having 4 main points. The main objective of the gating system is mainly divided into 4 points. One is clean molten metal. And the second one is smooth filling of the casting cavity. And third one is uniform filling of the casting cavity, and fourth one complete filling of the casting cavity. ఏంటి ఇవన్నీ? క్లీన్ molten metal క్లీన్ గా ఉండాలి, otherwise it will get some defects. Therefore next second one is ఏం చెప్పానమ్మా, స్మూత్ ఫిల్లింగ్. ఎటువంటి మధ్యలో డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే డిస్కంటిన్యూటీ అనేది లేకుండా ఉండడం కోసం గేటింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అండ్ థర్డ్ వన్ యూనిఫామ్ ఫిల్లింగ్, అంటే క్యావిటీ ఎలా అయితే తయారు చేసుకున్నాము కరెక్ట్ గా టాలరెన్సెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ యూనిఫామ్ గా ఫిల్ అవ్వాలి అంటే వి మస్ట్ ప్రొవైడ్ గేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఫిల్లింగ్. చూడండి, యూనిఫామ్ ఫిల్లింగ్ వేరు, కంప్లీట్ ఫిల్లింగ్ వేరు. యూనిఫామ్ ఫిల్లింగ్ అంటే సమానంగా ఏమి హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా, వేరాజ్ కంప్లీట్ అంటే క్యావిటీ ఎంత అయితే తయారు చేసామో అంతా కూడా మోల్టన్ మెటల్ ఫిల్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము, గేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాపర్ గా కండిషన్ లో ఉందని చెప్పుకుంటాము. సో ఇందులో మనము ఇంకా కొంచెం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ద మోల్డింగ్ క్యావిటీ మస్ట్ బి ఫిల్డ్ విత్ ఎ క్లీన్ మెటల్ సో దట్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద స్లాగ్ అండ్ ఇంక్లూజన్స్ ఇన్ టు ది మోల్డింగ్ క్యావిటీ, which in turns minimizes the surface instability.
And one more thing is, if the mold has smooth filling, then it helps to reduce the bulk turbulence. Bulk turbulence ante bulk turbulence చెప్తానమ్మా మీకు. If it has a uniform filling, it has the casting fill is in a controlled manner. In a controlled manner. Therefore, complete filling of the cavity makes the metal thin with minimum resistance at the end sections. With the minimum resistance at the end sections. So మనము ఇప్పుడు చెప్పుకున్న 4 పాయింట్స్ కూడా ఇప్పుడు ఏమేంటి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లీన్ మాల్టన్ మెటల్. క్లీన్ మాల్టన్ మెటల్ అంటే మాల్టన్ మెటల్ ఎప్పుడు కూడాను లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు పైన కొంత మీరు ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటా ఉంటే స్లాగ్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంటది, డ్రాస్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంటది. అంటే దానిలో రిక్వైర్మెంట్ లేని అన్ని కూడాను, అంటే ఏదైతే మెటీరియల్ అంతా కూడాను బ్యాక్టీరియా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా అదంతా కూడాను పైన స్లాగ్ ఫామ్ లో పైన ఫ్లోట్ అవుతా ఉంటది, తేలడాన్ని ఫ్లోటింగ్ అంటాం. అలాంటి బ్యాక్టీరియా అదంతా కూడాను రిమూవ్ చేసేయాలంటే క్లీన్ మాల్టన్ మెటల్ అని చెప్పుకుంటా ఉన్నాను. సో అలాంటి ఇంక్లూజన్స్ అన్ని కూడా రిమూవ్ చేసి మోల్టన్ మెటల్ అనేది మనము పోర్ చేస్తాము. ఒకవేళ మనం పోర్ చేయకపోయినా కూడా దానిలో ఇంకా ఏమైనా ఇంక్లూజన్స్ కనుక ఉంటే మాల్టన్ మెటల్లో, ద గేట్ ఈజ్ ఇన్ కప్ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దానిలో ఉన్న చిన్న చిన్న మైన్యూట్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక గేట్ లో కిందకి, అంటే ఆ బరువుకి ఏమవుతాయి అంటే కిందకి వెళ్ళిపోతాయి నాన్న. ఓన్లీ లిక్విడ్ మెటల్ మాత్రమే క్యావిటీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పాను మీకు, స్మూత్ ఫిల్లింగ్ అన్నా. నేను స్మూత్ ఫిల్లింగ్ రావాలి అంటే పోరింగ్ అనేది టైం, అంటే ఒక టైంలో మనం ఇంత లిక్విడ్ మెటీరియల్ మాత్రమే పోర్ చేయాలి అని మనం కొంత సెట్ చేసుకుంటాం. ఇంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మెటల్ మాత్రమే పోర్ చేయాలి అనేది మనం సెట్ చేసుకుంటాం. అకార్డింగ్ టు దట్ బల్క్ టర్బులెన్స్ ఎక్కువ పోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, టోటల్ స్క్రూ అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ యూనిఫామ్ ఫిల్లింగ్, ద కాస్టింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఏ కంట్రోల్డ్ మేనర్. యూనిఫార్మిటీ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఫాలో అవుతున్నామో then it will attains the controlled casting. అంటే కంట్రోల్ మేనర్ లో మనం ఎప్పుడైతే పోర్ చేస్తున్నామో కాస్టింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఫిల్లింగ్. ఈ 4 కండిషన్స్ గేటింగ్ సిస్టమ్ లో అప్లై అవుతాయి నానా. therefore complete filling of the cavity makes the metal thin with minimum resistance at the end of the sections. చివరిదాకా కూడా యూనిఫార్మిటీ అనేది ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనము ఈ 4 రూల్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే. వన్ మోర్ టైమ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, క్లీన్ మాల్టన్ మెటల్, స్మూత్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ క్యావిటీ, యూనిఫార్మ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ క్యావిటీ, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ కంప్లీట్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ క్యావిటీ. సో దిస్ ఈస్ ద procedure which we have been followed in our gating system. This is the main objective of the gating system. So next types of gating system here we are having. So ikkada meer observe cheste, so this is the gating system. So here I will annotate here. So this is the pouring cup, and this is the screw, and this is the screw base, and this is the gate. ikkada gate ki ikkada konta depth anedi untundi nana. ఆ డెప్త్ లో మీకు ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఇంక్లూజన్స్ అన్ని కూడా కిందకి దిగిపోతాయి. ఓన్లీ లిక్విడ్ మాత్రమే ఈ మౌల్డింగ్ ఈ క్యావిటీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. మాల్టన్ మెటల్ అనేది ఇందులోకి వెళ్ళేపాటికి ఏమవుతుంది, మనం ఎలా అయితే క్యావిటీని ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో అది ఫిల్ అవుతుంది మాల్టన్ మెటల్ తోటి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ క్యావిటీ పూర్తిగా ఫిల్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ పోర్ చేసినప్పుడు మెటల్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఈ గేట్ లోంచి అలా ఎంటర్ అయ్యి ఈ చివరి వరకు, అంటే యూనిఫార్మిటీ ఫాలో అయితేనే మీకు ఇది కరెక్ట్ షేప్ అనేది వస్తుంది ఆ కాస్టింగ్ కి. నెక్స్ట్ దీనిలో ఉన్న చుట్టూతో ఉన్న శాండ్ పార్టికల్స్ అన్ని దానికి అంటుకుపోవడం, అడ్హియర్నెస్, అలాగే కొహెసివ్నెస్, శాండ్ కి ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండకపోయినా కాస్టింగ్ అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఈ క్యావిటీ అంతా ఫిల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, రైజర్ నుంచి మనకి మాల్టన్ మెటల్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. Therefore here you can observe ఫ్లాస్క్ టాప్ పైన దాన్ని ఏమంటాము కోప్ అంటాము, కింద దాన్ని డ్రాగ్ అంటాము. టుగెదర్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద టోటల్ దిస్ వన్ ఫ్లాస్క్. హియర్ దిస్ ఈస్ ద శాండ్. యూ కెన్ ఒకసారి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. దిస్ ఈస్ ద మౌల్డింగ్ శాండ్. మౌల్డింగ్ శాండ్ కు ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, శాండ్ కి ఏమేమి టెస్టులు చేస్తాము. సో కోప్ అండ్ డ్రాగ్ కి మధ్యలో ఉన్న దాన్ని ఏమంటాము పార్టింగ్ లైన్ అంటాము. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మౌల్డింగ్ క్యావిటీ. So here this is the pouring basin which is in the cup shape. This is the screw which is having a taper angle of 1 degree to 3 degrees.
and this is the choke అంటాము. choke and blind riser. choke or gate రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి, దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేస్తేనే we can observe it. So here the gate. So gate లో ఏమవుతుంది, molten metal entered into the pouring basin and after to the screw and after it will enters into the gate. Here the choke will absorb the total bacteria particles in the molding sand and it will enter into the blind riser. After that it will enter into the cavity. Therefore the cavity is filled with the molten metal. Whenever the molten metal is filled in the cavity, the total molten metal may be raised through the riser. And next, here you can observe and vent means we are providing vent holes. Why? Because to escape the gases which have been generated in this molten metal. So molten metal pour చేసినప్పుడు కొన్ని గ్యాసెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. సో అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయాలి అంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ వన్ మోర్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్, దట్ ఈస్ ద వెంట్ హోల్స్ అంటాం నాన్న. వెంట్ హోల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం వలన లోపల జనరేట్ అయిన గ్యాసెస్ అన్ని కూడాను ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతాయి. దేర్ ఫోర్ వి విల్ గెట్ ఏ డిఫెక్ట్ ఫ్రీ కాస్టింగ్ అండ్ ఏ క్లీన్ కాస్టింగ్ అండ్ ఏ స్మూత్ కాస్టింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇందులో మీరు ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి, ప్రాపర్ గా ఫంక్షనింగ్. అమ్మ గేటింగ్ గురించి మిమ్మల్ని 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఆల్ ఆఫ్ యు జస్ట్ నోట్ దీస్ పాయింట్స్. First point is proper functioning of a gating system. Here we have a number of points to be controlled. First one is type of pouring equipments. చెప్పాను మీకు నేను, molten metal ని pour చేయాలంటే we are having directly, we are not using any simple objectives. Here we are using, దీనిలో ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేసే వాటిని మనం లాడిల్స్ అంటాము. పోరింగ్ బేసిన్ లో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, పోరింగ్ బేసిన్ లో కనుక molten metal ని pour చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఏం కావాలి, మనకి లాడిల్ అనేది కావాలి, లాడిల్స్. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెంపరేచర్ ఫ్లూయిడిటీ ఆఫ్ ద మోల్టన్ మెటల్. టెంపరేచర్ ఒకటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్, కాస్టింగ్ లో పోర్ చేసేటప్పుడు మోల్టన్ మెటల్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ఏ టెంపరేచర్ తోటి అయితే ఉంటుందో లాస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు కూడా ఆ టెంపరేచర్ నే మెయింటైన్ చేయాలి. దాన్నే మనం యూనిఫార్మిటీ అని చెప్పుకున్నాము. టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఇన్ ద సెన్స్ టైం కూడా, అంటే పర్ఫెక్ట్ రన్నింగ్ టైం కూడా పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. సో అలా మెయింటైన్ చేస్తేనే వి విల్ అటైన్ ఏ డిఫెక్ట్ ఫ్రీ కాస్టింగ్. సో దీన్నే మనము రేట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మెటల్ పోరింగ్ అంటాము, రేట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మెటల్ పోరింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టైప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద స్క్రూ యొక్క టైప్ గానీ సైజ్ గానీ మనం ముందుగానే మెజర్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద రన్నర్. మీకు క్యావిటీ ఫిల్ అయిన వెంటనే విత్ ఇన్ ఏ స్మాల్ గ్యాప్ ఆఫ్ టైమ్, విత్ ఇన్ ఏ మినిట్స్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ఏ సెకండ్స్, యూ హ్యావ్ టు అటైన్ ద రైజింగ్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఇన్ ద రైజర్ లో మాల్టన్ మెటల్ అనేది ఇమ్మీడియట్ గా చూపించాలి. అట్లాగే టైప్ ఆఫ్ ద రన్నర్ చూసుకోవాలి, రైజర్ చూసుకోవాలి, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం రేట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మెటల్ పోరింగ్ చూసుకోవాలి, అంటే రన్నింగ్ టైం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సైజ్, నంబర్ అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ గేట్స్ కనెక్టెడ్ రన్నర్ అండ్ కాస్టింగ్. మీకు ఎప్పుడు కూడా ఆ నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ కూడా చూసుకోవాలమ్మా. మీకు నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ అనేవి ఎక్కువ పెట్టుకుంటా వెళ్ళిపోతే మీకు ఏమవుతుంది, మాల్టన్ మెటల్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది, రైట్? రేట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మెటల్ పోరింగ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ తగ్గిన కొందుకి మాల్టన్ మెటల్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ స్లోలీ బికమింగ్ ఇన్ టు ఏ సాలిడ్ కండిషన్. కొంచెంగా, అంటే మాల్టన్ మెటల్ చివరి గేట్ వరకు కూడా మూవ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, దేర్ ఈస్ సమ్ గ్యాప్స్ అంటే డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి. సో ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ అనేవి పెట్టాం. ఫ్లో అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు సేమ్ టెంపరేచర్ ఉండాలి. రేట్ ఆఫ్ పోరింగ్, లిక్విడ్ మెటల్ పోరింగ్ అనేది కూడా యూనిఫార్మిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ముందుగానే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ గేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మన పర్ఫెక్ట్ గా కాస్టింగ్ అనేది వస్తుంది. సో హియర్ పొజిషన్ ఆఫ్ మౌల్డ్ డ్యూరింగ్ పోరింగ్ అండ్ సోలిడిఫికేషన్. పొజిషన్ ఆఫ్ మౌల్డ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్ బోర్డ్ ఆర్ ఆన్ గ్రౌండ్, ఆన్ ఫ్లోర్, ఏదో ఒక పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్ అనేది దానికి మెయింటైన్ చేయాలి. ఎప్పుడు మనము మాల్టన్ మెటల్ పోర్ చేసేటప్పుడు, సరే పోర్ చేసేసాం బాగానే ఉంది, ఆఫ్టర్ పోరింగ్ ఆఫ్ మాల్టన్ మెటల్ ఇన్ టు ద క్యావిటీ
మనము మౌల్డింగ్ బాక్స్ అనేది ఇమీడియట్ గా లిఫ్ట్ చేయొచ్చా? లిఫ్ట్ చేసినా కూడా సొలిడిఫై అయ్యే వరకు కూడా మనము దాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఎంత కేర్ తీసుకుని, ఎంత కంట్రోల్డ్ పొజిషన్ లో మీరు గేటింగ్ పెట్టి, ఎంత కంట్రోల్డ్ పొజిషన్ లో మాల్టన్ మెటల్ పోర్ చేసినప్పటికీ కూడాను దేర్ మస్ట్ బి సమ్ డిఫెక్ట్స్ టు ద కాస్టింగ్. కాస్టింగ్ కి ఖచ్చితంగా డిఫెక్ట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో maintain a position for the mold during pouring and solidification. So this is about the gating system. And next, here you can observe each and ప్రతి దాని గురించి జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న. One more time. A pouring basin. It is easier. దేనికి ఈజీగా ఉంటుంది అంటే it is easier for a ladle. Ladle అంటే to pour the molten metal into the cavity. Molten metal ని cavity లో pour చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేదాన్ని ladle అంటాము. LADLE అని రాసాము పొరపాటున, LADDLE ladle. సో నెక్స్ట్, which is or a crucible operator to direct the flow of metal from the crucible to sprue. మీకు గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, మాల్టన్ మెటల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దిస్ మాల్టన్ మెటల్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫర్నెస్. ఫర్నెస్ గురించి కూడా ముందర 5 or 6 ఫర్నెస్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు అవి చెప్తా నేను. ముందు మాల్టన్ మెటల్ అనేది డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫర్నెస్. ఆఫ్టర్ దట్ ద మాల్టన్ మెటల్ ఈజ్ టేకింగ్ అవే యూజింగ్ ఏ ladle ఆర్ ఏ క్రూసిబుల్ ఆపరేటర్ టు డైరెక్ట్. ఎక్కడ పవర్ చేస్తాము ఈ రెండు? ఇది ఏదైనా సరే యూజ్ చేసి ఇంటూ ఏ sprue or pouring basin. So here you can observe this is otherwise pouring basin ఇంకొక రకంగా కూడా మాట్లాడొచ్చు మనము, bush or cup అనైనా చెప్పొచ్చమ్మా. ఇట్ ఈజ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈజ్ ఏ circular or rectangular in shape and it collects the molten metal which is poured from the ladle. మీకు తిరగేసి చెప్తున్నాను మళ్ళీ దీని గురించి. ఫస్ట్ పాయింట్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పాను నేను. ఇట్ కలెక్ట్స్ ద మోల్టన్ మెటల్ విచ్ ఈజ్ పోర్డ్ ఫ్రమ్ ది ladle. అదే పాయింట్ ని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి. సో రైట్, ఇట్ విల్ మెయింటైన్స్ ద రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ మోల్టన్ మెటల్. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువగా పోర్ చేసినా కూడా రన్నింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది ఏమైనా చేంజెస్, ఏమైనా పొరపాటున ఏమైనా వచ్చినా కూడా ఆ మాల్టన్ మెటల్ అనేది ఎక్కడ పడుతుంది? ఈ కప్పులో పడుతుంది. పోరింగ్ బేసిన్ అనే ఒక కప్పులో పడేపటికి ఏమవుతుంది? ఆ స్ప్రూ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా కొంత ఇక్కడ మెటీరియల్ అనేది కొంత కలెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కొంత మెటీరియల్ అనేది కొంత కలెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ కొంత మెటీరియల్ మాత్రమే, అంటే స్ప్రూ యొక్క సైజుని బట్టి ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడాను దిగుతా ఉంటది. రిమైనింగ్ లిక్విడ్ మెటల్ అంతా కూడా ఇక్కడ స్ట్రక్ అయిపోతుంది. సో here it will helps to maintain the rate of liquid metal flow. And next one, it reduces the turbulence at the sprue entrance. Reduces the turbulence అంటే హెచ్చు తగ్గులుగా రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది ఏమి increasing or decreasing mode లేకుండా it will maintains a constant level to the molten metal. And స్ప్రూ ఇక్కడ చూడండి, పోరింగ్ బేసిన్ లోనే కప్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ సెపరేట్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రాస్ స్లాగ్ ఫ్రమ్ ద మాల్టన్ మెటల్ బిఫోర్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద స్క్రూ పిన్. ఇక్కడ మీరు కొంత డ్రాస్ గానీ స్లాగ్ గానీ ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కొంత స్ట్రక్ అయిపోయి ఉంటుందమ్మా. ఓన్లీ మాల్టన్ మెటల్ మాత్రమే ఇక్కడ స్క్రూ ద్వారా ఇక్కడ కిందకి దిగుతుంది. ఇక్కడ స్క్రూ బేస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కొంత స్లాగ్ అండ్ డ్రాస్ అనేది కొంత ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. రిమైనింగ్ డ్రాస్ అండ్ స్లాగ్ కొంత ఇంకా ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే గేట్స్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ డివైడ్ అయి ఉన్నాయి కదా, ఆ గేట్స్ కి కొంత డెప్త్ అనేది ఉంటుంది, అంటే కిందకి దిగిపోతాయి. ఇంకా ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే అక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పోరింగ్ బేసిన్. సో వాట్ అబౌట్ ద స్క్రూ? ఇట్ ఈజ్ మెయిన్లీ దీని గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ పాసేజ్ through the it is a passage that passes the molten metal to the pouring basin, connects the pouring basin with the runner or gate is called the sprue. ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు స్ప్రూ అంటే మీకు చూసుకోండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి. పోరింగ్ బేసిన్ కి స్ప్రూ బేస్ కి మధ్యలో ఉండేదాన్ని స్ప్రూ అంటాము. ఇట్ విల్ కనెక్ట్స్ ది it's a vertical passage that it will connects the pouring basin and the
రన్నర్ ఆర్ గేట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ స్ప్రూ. మిమ్మల్ని డెఫినేషన్ అడుగుతాడమ్మా. ఎలా ఉంది ఈ స్ప్రూ అంటే, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఎలా ఉంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, డయాగ్రామ్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఎలా ఉంది ఇది? సర్క్యులర్ గా ఉంది చూసుకోండి. స్ప్రూ అనేది ఎప్పుడు కూడా సర్క్యులర్ గా ఉంటుంది, రైట్. ఇట్ లీడ్స్ ద మోల్టెన్ మెటల్ ఫ్రమ్ ద పోరింగ్ బేసిన్ టు ద స్ప్రూ వెల్. వెల్ అంటున్నాడు. వెల్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డెప్త్. సో ఆ డెప్త్ లోకి మోల్టెన్ మెటల్ ని కిందకి దింపడం కోసం దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాము. వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ వన్? పోరింగ్ బేసిన్ అయిపోయింది, స్ప్రూ అయిపోయింది, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్ప్రూ వెల్ ఆర్ స్ప్రూ బేస్. రెండు సేమేనా? రెండు సేమే. ఇక్కడ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ చేంజెస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద మోల్టన్ మెటల్ టు ది రైట్ యాంగిల్ అండ్ పాసెస్ ఇట్ టు ది రన్నర్. మీకు ఇక్కడ స్ప్రూ బేస్ ఏం చేస్తుందంటే, మోల్టన్ మెటల్ ఇందులోంచి ఎప్పుడైతే పోరింగ్ బేస్ లోంచి స్ప్రూలో నుంచి నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ది స్ప్రూ వెల్, దెన్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్స్ ది, అంటే పర్ఫెక్ట్ గా 90 degrees యాంగిల్ లో మీకు ఆ మోల్టన్ మెటల్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తున్నది? రన్నర్ లోకి పాస్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ డైరెక్ట్స్, ఇట్ విల్ చేంజెస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద మెటల్. ఇట్ విల్ చేంజెస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది flow of the metal. And next one is runner. The runner takes the molten metal. Here you can observe amma mimmali gating system ni essay questions lo adugutunnadu, jagrattaga diagram note cheseskondi, right. So runner, the runner takes the molten metal from the sprue to the casting, from the sprue to the casting. So here you can observe the final stage when the molten metal moves from the runner to the molding cavity. So the molten metal moves from runner to the molding cavity. And next last one is slag trap. ఇందులో మీకు ఇక్కడ మీకు కనిపించదు కానీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఏ స్లాగ్ ట్రాప్ ఆల్సో. గేట్ లోకి డైరెక్ట్ గా, గేట్ లోకి మోల్టన్ మెటల్ రన్నర్ నుంచి గేట్ లోకి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళకుండా వి విల్ ప్రొవైడ్ ఏ స్లాగ్ ట్రాప్ అంటామమ్మా దాన్ని. ఇట్ విల్ ట్రాప్స్ ద టోటల్ స్లాగ్. ఇంకా ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉంటే, అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది అంటే, ఇట్ ఈజ్ రన్నర్ కి గేట్ కి మధ్యలో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది రన్నర్ అండ్ ది గేట్. ఆ గేట్ కి రన్నర్ కి మధ్యలో మీకు ఏమవుతుందంటే స్లాగ్ ట్రాప్ అనేది ఉంటుందమ్మా. అక్కడ మీకు ఒక ఫిల్టర్ లాగా అన్నట్టు. దానిలో మీకు ఏమవుతుందంటే స్లాగ్ గానీ ఇంప్యూరిటీస్ గానీ ఏమున్నా కూడా గేట్ లో నుంచి లోపలికి వెళ్ళకుండా డిఫెక్ట్ ఫ్రీ కాస్టింగ్ రావడం కోసం మనం వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ స్లాగ్ ట్రాప్ హియర్. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ స్లాగ్ ట్రాప్ హియర్. సో దీనిలో కూడా యూ కెన్ మెయింటైన్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ గేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఇది జస్ట్ గేటింగ్. గేటింగ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్: పోరింగ్ కప్, పోరింగ్ బేసిన్ ఆర్ కప్, స్ప్రూ బేస్ అండ్ స్ప్రూ వెల్ అంటున్నాం దాన్నే. నెక్స్ట్ రన్నర్, after that slag trap, after that gate, after that mold cavity, after that we are having the riser. So these are all the different parts which we were providing in our casting. So gating system. So this is about the gating system. And next one we are having a choke. Choke anachu, దీన్నే మనం స్లాగ్ ట్రాప్ అనొచ్చు. రెండు ఒకటేనా దగ్గర. సో చోక్ గానీ స్లాగ్ ట్రాప్ గానీ రెండింటిని వీటిని ఏమంటామంటే విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ స్మాల్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం చూడండి, ఇక్కడ మీరు బ్లూ లెటరింగ్ తోటి ఇచ్చాం చూడండి అమ్మా. ఇట్ విల్ కంట్రోల్స్ ద ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ ద మోల్టన్ మెటల్ అండ్ టు హోల్డ్ స్లాగ్, బ్యాక్ స్లాగ్. ఇంకా ఏమైనా చిన్న మైన్యూట్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే, అంటే దీన్నే ఫారెన్ పార్టికల్స్ అంటాము. ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక రిమూవ్ చేయడానికి చోక్ ని యూజ్ చేస్తాము. దీనిలో మీకు టైప్స్ ఆఫ్ గేట్స్ అని ఇచ్చాము: టాప్ గేట్, బాటమ్ గేట్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పార్టింగ్ లైన్ సైడ్ గేట్. సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టాప్ గేట్. అంటే మౌల్డింగ్ క్యావిటీ ఏదైతే ఉందో దానికి పైన వైపున ఫిక్స్ చేస్తా ఉన్నాను. దీన్ని పైన గనక మనం దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తే దీన్ని టాప్ గేటింగ్ అంటాము. అలా కాకుండా క్యావిటీకి బాటమ్ సైడ్ గనక దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తే దీన్ని బాటమ్ గేట్ అంటాము. అలా కాకుండా దీన్ని మౌల్డింగ్ క్యావిటీకి, అంటే పార్టింగ్ లైన్ కరెక్ట్ గా మీకు కోప్ కి డ్రాగ్ కి మధ్యలో పార్టింగ్ లైన్ దగ్గర కనుక గేట్ ఫిక్స్ చేస్తే మనము పార్టింగ్ లైన్ గేటింగ్ అంటాము. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 3 types of gating systems. So top gate, bottom gate,
పార్టింగ్ లైన్ గేటింగ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? పోరింగ్ బేసిన్, స్ప్రూ వెల్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రన్నర్, నెక్స్ట్ slag trap. So these are all the next gate, and after that slag trap ni మనం ఇంకోటి కూడా చెప్పుకున్నాము, choke, and next one is గేట్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మౌల్డింగ్ క్యావిటీ అని చెప్పాను మీకు నేను. ఆ గేట్ కి మౌల్డింగ్ క్యావిటీకి మధ్యలో జరిగే ఇదంతా కూడా ఆపరేషన్ చూడండి ఇక్కడ. సో దీనిలో టాప్ గేట్, ఆ గేట్ అనేది ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాము? క్యావిటీకి టాప్ మోస్ట్ లో పెట్టేస్తే కనుక దాన్ని టాప్ గేటింగ్ అంటాము, కింద వైపున పెడితే దాన్ని బాటమ్ గేట్ అంటాము. ఇంటర్మిటెంట్ అంటే half of the cavity is providing at the cope and half of the cavity is providing at the drag. పార్టింగ్ లైన్ దగ్గర అంటే ఈ రెండింటి కలిపితే మనకు ఒక పార్టింగ్ లైన్ అనేది ఒకటి ఏర్పడద్దు. ఆ పార్టింగ్ లైన్ దగ్గర కనుక మనం గేటింగ్ పెడితే దాన్ని మనము పార్టింగ్ లైన్ గేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాము. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 3 సిస్టమ్స్. సో దీనిలో కూడా మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. So a top gate is sometimes is also called as drop gate. దీన్ని డ్రాప్ గేట్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకు? పైన ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గేటింగ్ సిస్టమ్ మాల్టన్ మెటల్ పైనుంచి కిందకి పడుతూ ఉంటుంది. మీకు ఇంకా ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నాను, పైనుంచి మాల్టన్ మెటల్ కిందకి పడుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం డ్రాపింగ్ అంటాం, డ్రాప్ గేట్ అంటాం. అందుకే దాన్ని మనం ఏమంటాము? డ్రాప్ గేట్ అంటాం. ద మాల్టన్ మెటల్ జస్ట్ డ్రాప్స్ ఆన్ ద శాండ్ క్యావిటీ ఫ్రమ్ ది top to bottom of the mound. So here we are calling it as also drop gate, top gate or drop gate. So here one more thing you can observe, generation of favorable temperatures to enable directional solidification from the casting towards the gate, which serves as a riser. It serves as a riser also. అంటే ఫిల్ అయిందా లేదా అనేది ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ గేట్ లో చూడండి. మాల్టన్ మెటల్ అనేది మీకు అలాగ కిందకి దిగుతున్నప్పుడు ఇలాగ కిందకి ఇలా పైనుంచి కిందకి ఇలాగ పైనుంచి పడుతున్నప్పుడు డ్రాపింగ్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మాల్టన్ మెటల్ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఫిల్ అవుతుంది? బేస్ ఆఫ్ ది క్యావిటీ యొక్క బేస్ లో కింద పడుతుంది. కింద పడినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా ద క్యావిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ రైజర్. The cavity itself is a riser. Therefore, we are using here as we are noting down is a drop gate. So right, we will conclude here. So from next class onwards, we will continue with the gating system. Okay. Thank you. Okay, shall we move the class? 42 and 47.